ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जूम ऐप के माध्यम राही ऑनलाइन रोजाना लग रही गुरमत क्लास दे विच हाजरी भर रहे बहुत ही सत्कारयोग ਅਤੇ विद्वान ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने उस वक्त बीबियां दे हक विच आवाज बुलंद की जदों संसार दे विच बीबियां नूं तिरस्कारिया अते दुरकारिया जा रहा सी। धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी ने आसा जी दी वार विच श्लोक दा उच्चारण करदियां होइयां बीबियां दा सत्कार जिहड़ा है उसनूं बरकरार रखदियां होइयां आवाज बुलंद करदियां होइयां फरमाया पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंड मंगण विआह पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राह पंड मुआ पंड भालीए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ख्याल करना ये उस समय सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इनकलाबी विचारधारा जिहड़ी सी दित्ती जदों सारे संसार दे अंदर हर एक धर्म दे विच बीबी नूं दुरकारिया जा रहा सी। औरत दे लई इहो जे शब्द जिहड़े सन वो बोले जांदे सन, किते उसनूं कुदरत दी मजेदार गलती, किते नशीली शराब, किते बगियाड़न पैर दी जुत्ती आदि शब्द जेड़े वो बरते जा रहे सन। ते इस समय दे विच सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी दा यह कहना कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। गुरु नानक महाराज जी दा यह आख देना कि उस औरत नूं माड़ा क्यों आख्या जाता है जिस औरत ने राजियां महाराजियां नूं जन्म दिता, जिस दे कारण संसार दे अंदर रिश्तेदारियां चलदियां ने, समाज चलदा है। सो ख्याल करना ये उस समय कहना किड्डी वड्डी जरूरत दी गल सी ते कहो जे इनकलाबी विचार सन जदों संसार दे अंदर एक विचारधारा होवे ते उस तो वखरी विचारधारा जिहड़ी है वो सिख धर्म दे बानी सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बीबियां दे हक दे विच ते उन्हां लोकां दे जिहड़े गलत विचार सन उन्हां दे उत्ते करारी चोट मारदियां होइयां आख्या सी सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। इस गल दी गवाही कि सतगुरु जी ने बीबियां नूं कितना सत्कार दिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अंदरों सानू मिलदी है। जदों असीं पढ़दे हां इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सवाई। गुरु पातशाह महाराज ने लिंग भेदभाव तो उपर उठदियां होइयां सारे संसार नूं जीव इस्त्रियां आख्या अते अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं एक खसम आख्या। गुरबाणी दे अंदर ही औरत दे लई 32 सुलखणी घर की गीहन सुहागन मत माता
ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮਾਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਮਾਣ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਣਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ।
जिन्हां दे गुणां नूं वेखदियां होइयां बाबा सत्ता जी ਅਤੇ बलवंड जी ने रामकली दी बार विच फरमाया सी, बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शाओ पतराली, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर के आली। जिथे गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह सत संगत दे विच नाम दा लंगर लगा रहे सन, उथे सरीरक तृप्ति दे लई माता खीवी जी प्रशादे दा लंगर लगा रहे सी। ये आम प्रचलित है कि माता खीवी जी घिओ अते बदामां वाली खीर जिहड़ी सी ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੀ ਬਾਵਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮਧੁਰ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਿਗੁਰਾ। ਨਿਗੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ
ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਨੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲਾਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੱਟਿਆ। ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਤ ਬਣੀ, ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਕਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਸ ਤੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਗਈ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੀ ਖਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਖਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜ ਥਾਪੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ, ਭੈਣ ਦੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ, ਤਿਆਗ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸੂਝਵਾਨਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਹੱਥੜਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕੁਰਲਾਵੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦੇ ਸੀਸ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਆਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭ ਆਵੇ। ਕੈਸੇ ਸਨ ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸੰਦ ਵਿਕਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬਸ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਘਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਾਲ ਜੀ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਆਖਰੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀ ਜ਼ੁਰਤ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਐਡੀ ਜ਼ੁਰਤ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆ, ਪਰਵਤ ਦਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਤਸੀਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਦੇ। ਹਮਰੇ ਵੰਸ਼ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਖ ਦੇਣੀ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਜ ਤਖਤ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਜੋਲਿਓ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਤਾਈਓ ਲੋਕ ਗੁਜਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਲਾਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਡਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਇਹ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ, ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1740 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਨੇ ਚੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਂਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਐਸੀ ਹੱਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਣਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਅਣਗੋਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੀਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮੀਰ ਮन्नू ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੀਰ ਮन्नू ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਮੀਰ ਮन्नू ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਬ ਡੋਲਾ ਸੀ ਮੀਰ ਮन्नू, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਮੀਰ ਮन्नू ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਰੋਜ਼ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ? ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਰ ਮन्नू ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਡੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ। ਇੰਤਹਾ ਮੀਰ मन्नू ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੀਰ मन्नू ਨੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਭਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੀਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ, ਸੁਭਾਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੀਰ मन्नू ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘਣੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਰਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੀਰ मन्नू ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ मन्नू ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ,
बेहाल हो जांदियां, उन्हां दी छाती दे उत्ते चक्की दा भारा पट रख दिता जांदा। एक भी बीबी दा धर्म तब्दील मीर मन्नू ना कर सकिया। गुस्से दे विच मीर मन्नू ने हुण अंधा तशद्दद जिहड़ा सी उन्हां सिख बीबियां दे उत्ते करना शुरू कर दिता। हैवानियत दा नंगा नाच जिहड़ा सी ओ मीर मन्नू ने अपनी जेल दे विच करन दा फैसला कीता। सवेर वेले जेल दे पहरेदारां ने दरवाजा खोलिया, सामने बैठी वाहिगुरु दा सतनाम दा जाप करदी होई ते बच्चे नूं दुध पिलाउंदी होई बीबी सुभाग कौर, उसदे कोलों उसदा 1.5 साल दा जिहड़ा पुत्र सी, उसदा लाल सी, उसनूं उसदी गोदी दे विचों खो लिया गया। उस कोलों पुछया गया, आखिरी बार पुछ रहे हां, इस्लाम कबूल कर लै, ऐशो इशरत दी जिंदगी जीवे। मैं कहनी धन सन ओ मामा, धन सन ओ मामा जिन्हां मामा परवाह कोई नहीं कीती। बार बार आख्या गया कि ऐशो इशरत दी जिंदगी जीवेगी, पर देख जे ना मन्ने तां नेजियां ते टांग के तेरे सामने तेरे बच्चे नूं फुंड दिता जावेगा। बीबी सुभागी ने शेरनी वांग दहाड़ के कहा, मेरे गुरु वास्ते मेरा मेरा सिर भी हाजिर है, मैं अपने गुरु तो हजारां पुत्र कुर्बान करन नूं तैयार हां, पर किसी भी गल ते सिक्खी त्यागण नूं तैयार नहीं हां। इन्ना सुणदिआं सार सैनिक ने नेजा उतार कीता। दूजे ने बीबी सुभाग कौर दी बुक्कल दे विचों कोमल फुल्लां वर्गा उसदा बाल उतां उछाल दिता। बीबी सुभाग कौर ने वाहिगुरु 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 दा सिमरन शुरू कर दिता। उसदियां अखां सामने उसदे बच्चे नूं नेजे दे नाल बिन दिता गया, हेठां उतारिया गया। इत्थे ही बस नहीं कीती, जालमा ने हेठां बच्चे नूं सुट के तलवार दे नाल टोटे टोटे कर दिता। लहू दियां ततीरियां वग उठियां। किसी भी मां दे दिल दे जिगर दे टुकड़े नूं इस तरह अखां सामने नोचिया जाना बर्दाश्त तो बाहर हुंदा है। पर धन माता सुभाग कौर वर्गी सिंघणी गुरु गोबिंद सिंह जी दी बेटी ते उस वर्गियां सैकड़े होर बीबियां जिन्हां ने अपने गलां दे विच अपने बच्चों के टोटियां दे हार पवा लए ते यही गाया, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। वो बीबियां गाउंदियां गईयां। मनु होर भड़क उठिया। उसने ये भी हुक्म दिता कि इस बीबी दे बच्चे दे मांस दे टुकड़े इस दे मुंह दे विच तुन दिते जान ते बाकी टोटियां नूं बन के इस दे गल दे विच हार पा दिते जान। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक ते धन गुरु नानक जी वालों अणख नाल भरपूर ते बेखौफ कौम दा नींह पत्थर रखे जान ते बेमिसाल कुर्बानियां नाल सिंजे जान लई तैयार होई दलेराना कौम दियां बीबियां जिन्हां ने इतिहासक मिसाल कायम कर दिती ते किरदार दियां ऐसियां पक्कियां सन ये बीबियां कि इन्हां दे विच लच्छी कौर बीबी जिहड़ी अत दर्जे दी सुंदर सी, काजी दा दिल आ गया। बार बार काजी ये आख रहा है कि मेरे नाल निकाह कर लै, पर करैक्टर दे विच किरदार दे विच आचार दे विच पक्की उस बीबी ने ना की। उसते भी एहो जे तशद्दद होए। बीबी लच्छी कौर जिसनूं तकरीबन 18 घंटे उल्टा लमका के रखिया गया। बीबी दे छीटियां दे नाल उस बीबी दियां हड्डियां जड़ियां सन वो भन दित्तियां गईयां। उस बीबी दे सामने उसदे पुत्र नूं लटकाया गया। गर्दन तो ढिड तक उस दी चमड़ी नूं जिहड़ा है वो उतार दिता गया, चीर दिता गया। लहू दियां धारां बह उठियां। बच्चा मामा चीख रहा है, कुरला रहा है, हाड़े कट रहा है।
ਮਾਂ ਮਾਂ ਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਡੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ, ਜਦੋਂ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤ ਲੱਛੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਤੋਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਜਾਣ ਹਨ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਖਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਂ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ। ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੰਡਵਾ ਲਿਆ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੇਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਹਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗਦਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ
जिन्हां बीबियां ने जालम अते जुल्म दे अगे अपना सीस नहीं झुकाया, बल्कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, इन्हां पावन बचनां दे उत्ते पहरा दिंदियां होया अपना आप निछावर कर ते प्यार वाली मैं अज अपनियां मातावां, अपनियां भैणां, अपनियां बच्चियां हाथ जोड़ के उन्होंने यही बिनती करांगी कि आओ निकलिए, आओ तुरिए, आओ काफला बनाइए सिक्खी के प्रचार अते प्रसार दे लई असीं भी अपना बनदा योगदान पाईए। घरां दे विचों निकलिए ते पहरवा लईए। गुरु नानक महाराज जी की इस फुलवाड़ी नूं होर वधाइए। सारे मिल के असीं इह गाइए, गुरमुत सिख के असीं सिखाउणी, अमृतधारी कौम बनाउणी, करना सिक्खी दा प्रचार सारी दुनिया दे विचकार। सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन, बख्शिश करन। गुरुदेव पिता इसे तरह सेवा जिहड़ी है वो लैंदे रहे। बहुत बहुत धन्नवाद है सरदार हरजीत सिंह जी, सिख मिशन निकोलस चेयरमैन, सरदार राजा सिंह जी, सरदार MP सिंह जी, बहुत ही विद्वान ये शख्सियतां हन। दास इन्हां दे सामने कुछ भी नहीं है। सो भुल्लां चुकां दी खिमा करनी जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह।